السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج ہمارا نورانی قاعدے کی 17ویں تختی کے 7ویں حصے کا سبق ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم ان 2 لائنوں کو اور ان 2 سطروں کو اور ان کے اندر موجود تمام الفاظ کو انشاءاللہ عز و جل تجوید کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے۔ تو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر گھر بیٹھے تجوید کے مطابق قرآن پاک کے ناظرہ کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا پیش میم ہم، فا زیر یا فی، ہا زبر الف ہا، فیہا، ہم فیہا، ہم فیہا۔ اب یہاں 2 لفظ ہیں جن کو ہم نے آپس میں ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک لفظ ہے ہم، یہ لفظ بالکل سمپل ہے، اس کو آپ نے ہا کو میم کے ساتھ ملانا ہے، ہا پیش میم ہم۔ اور یہ جو لفظ ہے اس کے اندر ذرا آپ نے ایک چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم نے کس حرف کو لمبا کرنا ہے، یعنی فا جو ہے اس کو بھی لمبا کرنا ہے کیونکہ فا کے بعد یا مدہ ہے، اور ہا کو بھی لمبا کرنا ہے کیونکہ ہا کے بعد الف مدہ ہے۔ اس کو پڑھنا ہے فا زیر یا فی، فا کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد یا مدہ ہے۔ ہا زبر الف ہا، ہا کو بھی لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد الف مدہ ہے۔ فیہا، فیہا، تو فا کو بھی اور ہا کو بھی دونوں کو لمبا کریں گے۔ ہم فیہا، آگے دیکھیں، لام زبر لا، کاف پیش میم کم، لکم، دال زیر یا دی، نون پیش نو، دینو، کاف پیش میم کم، دینکم، لکم دینکم، واو زبر و، لام زیر لی، والی، یا زبر یا، والیہ، والیہ، دال زیر یا دی، نون زیر نی، دینی، لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین۔ اب یہاں یہ جو پہلا لفظ ہے اس کو دیکھیں پہلے، لام زبر لا، لام کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد کوئی بھی مد نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ کاف پیش، کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ کاف کے بعد میم ساکن ہے۔ کاف پیش میم کم، لکم، لکم، کیا پڑھیں گے؟ لکم، دال زیر یا دی، اب دال کے بعد یہاں یا مدہ ہے، اس وجہ سے آپ نے دال کو لمبا کرنا ہے۔ نون پیش نو، دینو، دینو، یعنی دال کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد یا مدہ ہے، اور نون کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ نون کے بعد مد نہیں ہے۔ کاف پیش میم کم، دینکم، دینکم، لکم دینکم۔ آگے دیکھیں، واو زبر وا، اب دیکھیں واو کو آپ نے جب پڑھنا ہے اس کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ واو زبر وا، لام زیر لی، والی، یا زبر یا، والیہ، والیہ، لکم دینکم والیہ، اسے والیہ نہیں پڑھنا، والیہ پڑھنا ہے، یعنی یہ جو یا ہے یہ مشدد نہیں پڑھنا۔ دال زیر یا دی، اب یہاں بھی آپ نے دال کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس دال کے بعد بھی یا مدہ آ رہا ہے۔ نون زیر نی، دینی، دینی، اب اس کو پیچھے سے ملائیں، لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین۔ اب اس پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے وقفاً، لکم دینکم ولی دین۔
आगे देखें, हमजा ज़ेर नून इन, नून ज़बर न, इन। अब यहाँ नून मुशद्दद है, इसको आपने गुना करके पढ़ना है, इन। रॉ ज़बर बा, रौब, बा ज़बर बा, रौब बा, रौब बा। हा पेश मीम हुम, रौब बहुम, रौब बहुम। इन्ना रब्बहुम, बा ज़ेर बी, हा ज़ेर मीम हिम, बिहिम। इन्ना रब्बहुम बिहिम, इन्ना रब्बहुम बिहिम। अब यहाँ आपने ये जो इन्ना लफ्ज़ है इसके अंदर नून पर गुन्ना करना है क्योंकि यहाँ नून मुशद्दद है। इसको पढ़ना है हमजा ज़ेर नून इन, नून ज़बर न, इन्ना, इन्ना। इस तरह एक अलिफ के बराबर इसको गुन्ना करना है, नून की आवाज़ को नाक में ले जाकर पढ़ना है। रॉ ज़बर बा, रौब, रॉ के ऊपर ज़बर है और रॉ को हमने बा के साथ मिलाना है क्योंकि बा मुशद्दद है। रॉ ज़बर बा, रौब, और बा के ऊपर ज़बर पढ़ेंगे, बा ज़बर बा, रौब बा, और बा मुशद्दद है, इसको सख्ती के साथ पढ़ना है, रौब बा। हा पेश मीम हुम, हा को मीम के साथ मिलाएं, रौब बहुम। अब आगे बा ज़ेर बी, हा ज़ेर मीम हिम, बिहिम, बिहिम। अब जब आपने इसको मिलाना है इसके साथ तो आपने यहाँ मीम के ऊपर गुन्ना करना है, रब्बहुम बिहिम। अब इसको पीछे से मिलाएं, इन्ना रब्बहुम बिहिम, और वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की हालत में भी इसको इसी तरह से ही पढ़ा जाएगा, वक़फ़न, इन्ना रब्बहुम बिहिम। आगे देखें, ता ज़बर रॉ, ता, मीम ज़ेर या मी, ता मी, ता मी। हा ज़ेर मीम हिम, ता मी हिम। बा ज़ेर बी, हा ज़ेर ही, बिही। जीम ज़बर अलिफ जा, बिही जा। रॉ ज़बर रॉ, बिहिजार। ता दो ज़ेर तिन, बिहिजारतिन। तरमीहिम बिहिजारतिन। अब यहाँ भी हमारे पास दो लफ्ज़ हैं, एक है तरमीहिम और एक लफ्ज़ है बिहिजारतिन। इन दोनों को हमने पहले अलग अलग तोड़ जोड़ करके पढ़ना है और फिर इन दोनों को हमने आपस में मिलाकर पढ़ना है। अब यहाँ देखें, ता ज़बर रॉ, ता को रॉ के साथ मिलाएंगे क्योंकि रॉ साकिन है, ता ज़बर रॉ, तर, और रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि रॉ साकिन से पहले जब ज़बर आता है तो रॉ को मोटा किया जाता है, तो रॉ को यहाँ मोटा करेंगे क्योंकि यहाँ रॉ साकिन से पहले ज़बर आ रहा है। ता ज़बर रॉ, तर, मीम ज़ेर या मी। अब मीम के बाद या साकिन है तो मीम को लंबा करेंगे क्योंकि इसके बाद या मद्दा है, मीम ज़ेर या मी, तो मी। हा ज़ेर मीम, हा को मीम के साथ मिलाएंगे, हा ज़ेर मीम हिम, तो मी हिम, तो मी हिम। अब अगला लफ्ज़ देखें, बा ज़ेर बी, हा ज़ेर ही, बिही। क्या पढ़ना है, बिही। अब जीम है, जीम के बाद अलिफ आ रहा है, अलिफ मद्दा की वजह से जीम को लंबा करके पढ़ा जाएगा, जीम ज़बर अलिफ जा, बिहिजा। रॉ ज़बर रॉ, रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ को मोटा करेंगे, रॉ ज़बर रॉ, बिहिजार। ता दो ज़ेर तिन, बिहिजारतिन। अब इसको पीछे से मिलाएं, तरमीहिम बिहिजारतिन, और वक़फ़ करेंगे तो गोल ता को हाय साकिना से यानी साकिन हा से बदल कर पढ़ देंगे, वक़फ़न, तरमीहिम बिहिजारह। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तशरीफ लाए हो तो आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।